आम पंचम दिवस आज आम यहाँ श्रवण करवा। तेणु आम देखिले भगवान कौन कर प्रथम अध्याय भगवान जिते अर्जुन विषादग्रस्त हो पड़ती भगवान किसी कही ना किंतु जिते द्वितीय अध्याय जो समय पाखे शरणागति नहीं शिष्य बोली निजे समर्पण कर समय भगवान बाणी आरंभ कर बाणी आरंभ करिकी भगवान कहले द्वितीय अध्याय प्रथम से आमर परिचय देले जीवर परिचय देले। जीव किए? जीव हूँ आत्मा। जीवर शरीर एवं आत्मार मध्य कौन पार्थक्य अच्छी ताहा कहले जे भली कि शरीर एवं आत्मा भितर पार्थक्य देखा पर आउ मनीष दुखरे पड़ब नहीं। तापर द्वितीय अध्याय जीव एवं आत्मा विषय कही पार बेले ही से कहले जीव जेहेतु आत्मा अटे तेणु आत्मा काम कर। जीवटा हूँ जीवर देहटा हूँ शरीर हूँ नश्वर किंतु आत्मा हूँ शाश्वत। तेणु ये शाश्वतता आम काम करा पड़ो कि भाव में बुद्धि जोगरे से आरंभ द्वितीय अध्याय ही आरंभ भगवान कहते बुद्धि जोगरे तुम काम कर। बुद्धि जोग अर्थ हूँ भक्ति जोग। तापर तृतीय अध्याय कहले जे तुम बुद्धि जोगरे काम कर कि ज्ञानर सहित से कृष्ण कहले जे कर्मयोग करने को कहते तापर पुणी थे नैष्कर्म कर्मटा आरंभ है यहाँ कहते मुझे कौटा करी। तापर बर्तमान चतुर्थ अध्याय भगवान कहते चतुर्थ अध्याय 4.41 कहते जे कर्म संन्यास निय अर्थ तुम कर्मर फल को त्याग कर। कर्म फल को त्याग कर। द्वितीय अध्याय से कथा कहते काम कर किंतु फलर आशा रख ना। चतुर्थ अध्याय कहते कर्मर फल को तुम त्याग कर ताहेले जाइकी तुम आनंद लाभ कर एवं कर्मर बंधन रे पड़ो ना। कर्मर प्रतिक्रिया हेब ना। से 4th चैप्टर भगवान कहते तुम किपरि भाव में कर्म फल त्याग कर तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपतिक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिन। जेहेतु तुम जड़े गुरु को गुरु उपयुक्त गुरु निकट को जाओ से होती तत्वदर्शी से तुमको भगवान के विषय ज्ञान देवे। एवं चतुर्थ अध्याय भगवान ज्ञान दिव्य ज्ञान विषय कहते साधारण ज्ञान नुहे। ज्ञानटा हूँ आम जो नॉलेज आसूची विज्ञान हूँ आम किपरि कार्य परिणत कर एवं गुरु पाखक गले आम दिव्य ज्ञान पाइपर। क्या विषय? दिव्य ज्ञान भगवान विषय निज विषय एवं भगवान सहित आम कौन संपर्क अच्छी से विषय। ताहले दिव्य ज्ञान पाइबा परे आमर वैराग्य जात हेब। वैराग्य जात है आम जो जाना जे प्रकृति में भगवान ही सबकि आम जो काम करने को आग्रह हेब एवं जो काम करवा से कर्मटा हूँ आमर प्रकृति में कर्म संन्यास माने आम फल को त्याग कर फल उपर आशा न रखिकी काम करवा भगवान को समर्पण कर देकी। तेणु पंचम अध्याय पुणी थे तथापि अर्जुन को सन्देह अच्छा अर्जुन पचार पुणी थे जे आपण मत यहाँ कौन पकड़े माने आपण मत प्रथम यही प्रकृति कहवा गले पंचम अध्यायटा हूँ तृतीय अध्याय ही लगिकी रही जे एटा प्रकृति हूँ कौ जिनस एटा पंचम अध्याय आपण मत पुणी थे कहते जे ज्ञान रे तू जाइकी पुणी थे मत आपण कहते भक्ति जोगरे काम कर से समय भगवान किसी जानी पार ना। भगवान कहते जे तुम भक्ति जोगरे काम कर। भक्ति जोगटा कौटा? भक्ति जोग हूँ गोटे मिनिट मुझे शेयर कर। भक्ति जोग हूँ ये जिनस पंचम अध्याय जदिव भक्ति जोग आरंभ होनी से कर्मजोगर भाग तथापि भक्ति विषय भगवान कहते कि भाव में से कहते तुम कर्म फल को त्याग कर और कर्म फल को त्याग किपरि कर तुम जो दिव्य ज्ञान युक्त हेब। दिव्य ज्ञान युक्त किपरि हेब? तुम जो उपयुक्त गुरुंकर आश्रय नेब उपयुक्त गुरु आश्रय नेबा नहीं करी तापर आम किपरि भाव में कर्म करवा से विषय अर्जुन प्रश्न पचार फास्ट आम जा फास्ट श्लोक को
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि जश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हे कृष्ण, आपण कर्म संन्यास बा संपूर्ण कर्म त्यागर प्रशंसा करुचंती, पुणी कर्म योगर मध्य प्रशंसा करुचंती। तेणु ए दुहिंक मध्यरे केउं गोटिक निश्चित भाବରେ श्रेय ताहा मते कहंतु। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯିବି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ କର୍ମ ଯୁଗରେ କର୍ମ କର। ସେ କର୍ମଯୋଗ କର୍ମ କର ଯୋଉ କହିଲେ କର୍ମଯୋଗ, ସେଥିରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଳମାଳ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କର୍ମଯୋଗ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଉଟା ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ଯେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ସେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କୋଉଥିରୁ, କର୍ମରୁ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନୁହେଁ। କର୍ମରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ପାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କର୍ମ ଫଳରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନିଅ। ତେଣୁ କର୍ମରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନ ନେଇ କର୍ମରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବ ମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଆସିଛେ ମାନେ ସବୁବେଳେ କିଏ କିଛି କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ, କେହି ମଧ୍ୟ କର୍ମରୁ ବିନା କର୍ମ କରି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନ ନେଇକି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କର୍ମରେ ହିଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ କାମ କରିବ ସେଇ କାମକୁ ତ୍ୟାଗ କର, ତାର ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କର। କିଭଳି ଭାବରେ, ତମର ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିବ ଯେ ଏଇ କାମଟା କାହା ପାଇଁ ହଉଛି, ତ୍ୟାଗ ନ କରିକି ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କୋଉଟା ତା ଭିତରୁ ଭଲ। ଆମକୁ କର୍ମ ଏବଂ କର୍ମ ଫଳ ବିଷୟକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଟା ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ। କର୍ମ ଯୋଗ ଆଉ କର୍ମ ଯୋଉଟା ଆମେ ଯାହାକୁ କହିବା ଯେ କର୍ମ ଫଳ, ଫଳ ଇଚ୍ଛା ରଖିକି କାମ କରିବାଟା କର୍ମ ଆମକୁ ବନ୍ଧନର କାରଣ କରେ। ଏବଂ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟିଏ କାମ କଲା ପରେ ଲାଗେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ସେଇ କାମର କିଛି ଆମେ କର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ଏଇ ଭବବନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନଟା ଆମର ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ଜନ୍ମ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ, ତାପରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସ କର୍ମ ଯୋଗଶ୍ଚ ନିଃଶ୍ରେୟସ କରାବୁଭୌ ତୟୋସ୍ତୁ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସାତ୍ ତୟୋସ୍ତୁ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସାତ୍ କର୍ମ ଯୋଗ ବିଶିଷ୍ୟତେ। କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଓ କର୍ମ ଯୋଗ ଉଭୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ, ମାତ୍ର ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଠାରୁ କର୍ମଯୋଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ଏଠାରେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏବଂ କର୍ମଯୋଗ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି ଯେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଶୁଷ୍କ ମନନଶୀଳ ମନୋଭାବରୁ ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର କର୍ମ କାମଟା ହଉଛି କିଛି କାମ ନ କରିକି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀର କାମଟା ଯେହେତୁ ତ୍ୟାଗ, ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ ଶାଳକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମନେ କରନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟିଂ ଅଛି, ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଅଛି, ସେ କିଛି ମଧ୍ୟ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିବ ନାହିଁ, ଖାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କିଛି କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ ହେଲା। କି କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ସେ ଯଦି ଭାବିଲା, କର୍ମଯୋଗ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ପାଖରେ କର୍ମଯୋଗ ହଉଛି କଣ ନା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ତ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ସିନା ଏକାଦଶୀ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ତ ଏକାଦଶୀ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିବେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ରୋଷେଇ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରିକି ଭୋଗ ଲଗେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏଇ ପାଖରେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ କର୍ମ ଏବଂ ସେ କର୍ମ ଯୋଗଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇ ଫଳଟା ଗଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଶରଣାଗତି ହେବା ଏବଂ ଭଗବାନ ପାଖରେ। କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ମୋର ଭିଡିଓ ଅନ୍ ହେଇନି ମାତାଜୀ? ଆଜ୍ଞା ମାତାଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ନାଇଁ ମାତାଜୀ, ଦେଖାଯାଉନି ତ। ଅନ୍ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇନା ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ଠିକ ତ ଅଛି ମାତାଜୀ। ଏଇଟା ନାଇଁ ସେ ନାଇଁ ମାତାଜୀ, କଲା ପରେ ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି ଚାଲନ୍ତୁ। ଅଛି। ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେମିତି ସେୟାର ଚାଲୁ। କଲେ, ହଁ 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 ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କଲେ ଆସୁନି ଭିଡିଓ ଅନ୍। ଆସୁ। ହଁ, ଭିଡିଓ ଅଫ୍ ଥାଉ, ନହେଲେ ଶୁଭିବନି, କ୍ଲିୟର ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ, କର୍ମ ଯୋଗ ଏବଂ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ କର୍ମ କରିକି, କାମ କରିକି, ଫଳ ଲାଭ କରିକି ଯୋଉ କାମଟା କରାହୁଏ, କାହିଁକି ପୁଣ୍ୟ ହେବ ମୋର, ବହୁତ କଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କାମ କରିକି ଆମେ କିଭଳି କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡେ। ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ, ନୃଗ ରାଜାଙ୍କର ପତନ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ଲାଭ। ନୃଗ ରାଜା ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ କଣ କରୁଥିଲେ, ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ପୁଣ୍ୟ କାମ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଦାନ ଦଉଥିଲେ, ବହୁତ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଦାନ ଦଉଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସେ କଣ କଲେ, ଥରେ ବହୁତ ଗୁଡା ଗାଈକୁ ସେ ଦାନ ଦେଲେ। ବହୁତ ଗୁଡା ଗୋ ଦାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଏତେ ଗାଈ ତାଙ୍କ
ଇଏରେ ଗୋଶାଳା ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ପରିଚାରକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଦାନ ଦେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଗାଈଟା ପୁଣି ଥରେ ଗାଈମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସେ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଘରକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ଗୁହାଳକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରାଜା ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସେଇ ଗାଈକୁ ହିଁ ଦେଇଦେଲେ। ତ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଈଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ତାପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଲେ, ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏଇଟା ମୋ ଗାଈ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଏଇଟା ମୋତେ ରାଜା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦୁହେଁ ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ରାଜା ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲେ, କ'ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଈ ଦଉଛି, ଆହୁରି ଭଲ ଦଉଛି। ସେଇ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୁଅ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଆର ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହେଲା ସେ ଏଣ୍ଡୁଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଡୁଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, ଏଇଟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଡୁଅ ହେଇକି ବହୁତ ଦିନ ଯାଇଛି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଛି, ଏଣ୍ଡୁଅ ହେଇକି ସେ ଗୋଟେ କୂଅ ଭିତରେ, ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, କୂଅ ପାଖରେ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିପରି କଳି କରୁଛନ୍ତି। ତାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରରେ ସେ ଏଣ୍ଡୁଅ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଶାମ୍ବ ହେରିକା ଯେତେବେଳେ ଖେଳୁଥିଲେ ସେ ବଲ୍ ଧରିକି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ବଲ୍ଟା କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କୂଅ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛି ସେମାନେ କାଢ଼ିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଣ୍ଡୁଅଟେ ଅଛି। ଏଣ୍ଡୁଅକୁ ସେ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାଢ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ତାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇକି ସେଇ ଏଣ୍ଡୁଅଟା ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ କିଏ। ସେଇ ସମୟରେ ମୃଗ ରାଜା ନିଜର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମଫଳ ଆମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ, ତାପରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ହେଇଗଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମ କର୍ମ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ କର୍ମଟା ବାନ୍ଧି ରଖେ, ଆମେ ତାପରେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନଉଛୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଜଣେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଯାକ ତ୍ୟାଗ କରିଦଉଛି। ଏଠି ଆମକୁ ଭକ୍ତିର ସାମୃତ ସିନ୍ଧୁରେ ଆମକୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ମୁକ୍ତି ଆଶା କରି ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଏବଂ ତାହାର ମୁକ୍ତି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର କଥା ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଥିଲି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମନେ କରନ୍ତୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ଭୌତିକ କାମ, ଏଇ କାମଟା ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପାଇଁ ବର୍ଜିତ ବୋଲି ଭାବିବେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହେବନି, କାହିଁକି ନା ସେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଆମେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବୋଲି ଭାବିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ବୈରାଗ୍ୟଟା କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ କହନ୍ତି ତାକୁ। ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ କ'ଣ, ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମାନେ ଭାବିବା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୌତିକ, ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ତା ମନ ଭିତରେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ। ଯେପରି ଫଲ୍ଗୁ ନଦୀ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୟାରେ ଫଲ୍ଗୁ ନଦୀ ଅଛି। ଫଲ୍ଗୁ ନଦୀଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା, ବାଲି ଉପରେ ବାଲି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଖୋଳିବେ ତାହେଲେ ପାଣି ବାହାରେ। ତେଣୁ ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, ବୈରାଗ୍ୟ କ'ଣ କହିବ, ସେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ସେଇ ଯୋଉ ଉପଭୋଗ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପଭୋଗ ଆଶାଟା ଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୈରାଗ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟ। ସେ କହିବ ଯେ ସେଟା ହେଉଛି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବୈରାଗ୍ୟ। ସେ ବୈରାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଶ୍ମଶାନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜଣେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେ ଶ୍ମଶାନକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଶବ ସହିତ। ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ସତେ ଜୀବନଟା କେତେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଏଇ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଛାଡ଼ିବି ହେଲା। ତାପରେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ତା ମନରୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଚାଲିଯିବ, ଯେଭଳି କି ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭୁଲିଯିବ। ତାକୁ ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମର୍କଟ ବୈରାଗ୍ୟ। ମର୍କଟ ନା ଦେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରକୃତିରେ କିଛି ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ ନାହିଁ, ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ସେମାନେ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବୈରାଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି।
ସେମାନେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇବେ ନା, କେବଳ ଫଳମୂଳ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଅପୋଜିଟ୍ ସେକ୍ସକୁ ଦେଖିବେ, ପୁରୁଷ ମର୍କଟମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ମର୍କଟିକୁ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବୈରାଗୀଟା ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମର୍କଟ ବୈରାଗୀ। ଆଉ ବୈରାଗୀ ଯୋଉଟା ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗୀ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉଟା କି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରିବା, ଯଦି ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ଭଗବାନ କାମ, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଥିର କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଥିର ପର, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଭାଇ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାତ୍ର ଜଣେ କ'ଣ ଅଟେ, ଶାଶ୍ୱତ ଅଂଶ। କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜୀବ ମୋର ଶାଶ୍ୱତ ଅଂଶ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାବ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଚିର ଦାସ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ଅଂଶ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ କାମ କରିବି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ସେମାନେ କିଛିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାର ଫଳ ସେମାନେ ନିଜେ କିଛି ଉପଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ହେଇଛି, ଆମେ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ନେବା ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯୋଉ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଯାଇଥିଲେ ଆମେରିକାକୁ, ତାପରେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କୋଟି କ'ଣ ତାଠୁ ଆହୁରି ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କୋଉଥିରେ କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ କ'ଣ କରିନଥିଲେ, ଉପଭୋଗ କରିନଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବୋଲି ହିଁ ଭାବୁଥିଲେ। ଆମେ ନମ୍ବର 3 ଦେଖିବା, ଗେହସ ନିତ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯୋ ନ ଦ୍ୱେଷ୍ଟି ନ କାଙ୍କ୍ଷତି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହି ମହାବାହୋ ସୁଖମ ବନ୍ଧାତ୍ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ। ହେ ମହାବାହୁ ଅର୍ଜୁନ, ଯାହାର ମନରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ନଥାଏ କି କୌଣସି କାମନା ନଥାଏ, ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ସୁଖପୂର୍ବକ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଗୁଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। କାହାର ଗୁଣ? ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଯାହାର ଦ୍ୱେଷ ନଥାଏ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମନରେ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେହେତୁ କୌଣସି ଆଶା ନଥାଏ, ଆଶା ହିଁ ସବୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନର କାରଣ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆଶା ନଥାଏ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଯାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭାବ ନଥାଏ, ଦୁଃଖ କ'ଣ ସୁଖ କ'ଣ ଭାବ ପ୍ରାପ୍ତି କ'ଣ ଅଭାବ କ'ଣ ସେଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବୋଲି ହିଁ ସୁଖପୂର୍ବକ ସଂସାର, ସେମାନେ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ସଂସାର ଏଭଳି ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ସଂସାର କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂସାର କର୍ମ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା କାମ ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ, ନିଜର ଯୋଉଟା ଧର୍ମ, ସେଇ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ସବୁ କାମ ସେମାନେ କରନ୍ତି ସାଂସାରିକ କର୍ମ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାହା ସବୁ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଯାହା କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଗୁଡ଼ିକରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି? ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷର କର୍ମ ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କର ବୋଲି ହିଁ ସେମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖିବା ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ତଳେ ଦିଆହେଇଛି ଗୋଟେ, ଆମେ ଦେଖିଛେ ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି ଶିଲା ହରିଦାସ ଠାକୁର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ହରିଦାସ ଠାକୁର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ହରିଦାସ ଠାକୁର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୀରା। ହରିଦାସ ଠାକୁର ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଗୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ କ'ଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ ସେଟା, ସେ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ହରିଦାସ ଠାକୁର ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ, ଏତେ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ, ଦିନକୁ 3 ଲକ୍ଷ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମ ବୋଲିକି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିଦାସ ଠାକୁର କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, କେବଳ ତାଙ୍କର ଜପ କରିବାଟା। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୂୟା ଭାବ, ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ରଖିଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ କିପରି ବଦନାମ କରିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବେଶ୍ୟା, ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କୁ କିପରି ବଦନାମ କରିବେ ବୋଲି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଇ ବେଶ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ମାୟା ଦେବୀ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯାହା ହଉ, ସେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ରାତିରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ସାଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ହରିଦାସ ଠାକୁର କୌଣସି
प्रकार विचलित होई न थांती से कहले ठीक अछि मु आपनकर जहा इच्छा अछि मु पूर्ण करबी आपण बसंतु मु मोर धार्य जति की नाम अछि मु जप करि सारे से बसिले बसिले तो राति ही गला सब बेसंकर आउ तांकर बहुत राति ही गला सकाळ हो गला तो से बेस फेर गला पुणी थरे आर 3 दिन चलला 3 दिन हरिदास ठाकुर कहते तमें बस मु तुम मोर इच्छा पूरण करी मु जप कर सारी जो थाए बेलू से बेश्या मनर परिवर्तन महिमा पत्र नाम गुण से परिवर्तन करते से हरिदास ठाकुर शिष्या हो गले कौन कले हरिदास ठाकुर पाखरे अच्छी कि से निर्लिप्त होती से भीतर से किसी जानी ना ताहले आमे आ गोटे जिनस देखा कर्मटा किपरि काम कर कर्मटा आमको पतित भाव आम काम कर तपस्या कर विश्वामित्र तपस्या करुले किंतु कौन होता विश्वामित्र तपस्या करते मेनका को देखिकी पतन होता से भी आउ जड़े अच्छा सौभरी मुनि बोलिकी थे से बहुत बड़ त्यागी थे जल भितर केते हजार वर्ष धरिकी तपस्या करते पतन घटला हेले आमे जदि भगवान को समर्पण न रखी देकी ज्ञान रे न थाई कि पूर्ण ज्ञान रे न थाई कि त्याग करवा ताले से त्यागटा कौन प्रकार कर्मफल आमको देव ना आ गोटे बहुत सुंदर देखो 10 नंबरटा ये अच्छी ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मीमांसः जे तार समस्त कर्म भगवत उद्देश्य समर्पण कर एवं कर्म फल उपरे अनासक्त रहे सी जेते कर्म करे भी कर्म बंधन रूपक पापे पद्मपुत्र जल स्पर्श करे नाही एटा देखंतु बहुत सुंदर भाबरे कहि ठीक से कर्म सन्यास रे जे जेते काम कले से जदि भगवान का ऊपर संपूर्ण निर्भर करे भगवान ही सब किछि भगवान को संपूर्ण भाव निर्भर करे एवं से है भगवान ही सब किछि एवं से ही इतरे ईश्वर एवं से जहाँ मु जहाँ करुच्ची भगवान को पाई ही करुच्ची भगवान मते देइचंती कहीं ब्रह्मण्य अर्थ भगवान भगवान देइचंती कौन भगवान को संपूर्ण भाव निर्भर करी मु जदि काम करी कर्माणि संगम त्यक्ता करोति जे कर्म को त्याग करे बा कर्म फल को जे त्याग करे एवं भगवान को संपूर्ण भाव निर्भर करे अनासक्त रहे क्या पुण्य हो पाप हो जहाँ मध्य कर्म फल हो से विषय से अनासक्त रहे आमे जदि किसी भल काम कले ताहले आमे भाबिले जे एटा मोर क्रेडिट जदि किसी खराब काम हैला ताहले भाबिले जे मो संगे जे अछि जदि केही नाहंती ताहले एटा भगवान मो पई खराब काम कर देले तेणु से पुण्य एवं पाप सब कर्म उपरे अनासक्त रहे ताहले से जिते मध्य काम करे ए भौतिक बंधन मध्य जीवन रे वास कले मध्य भौतिक जीवन रे वास कले मध्य कर्म बंधन रूपक पाप रे से लिप्त हुए ना जेपरि कि पद्मपत्र कौथरी लिप्त हुए ना पद्मपत्र पर जल स्पर्श करे नाही किंबा जल मध्य पद्मपत्र को स्पर्श करे नाही तेणु एठारे कहा जायछि जे भगवान ही सब भगवान होती मालिक तेणु भगवान को कर्म फल उपरे जेहेतु मालिक ताहले हमको कौन करचंती हमको रहिबा पई देइचंती गोटे जगह तेणु मोर कर्तव्य होची जो जगह रे रहिची से जगह को कौन करबी ठीक भाव में रक्षणाबेक्षण करी कि भाव में आम जदि कर्म फल को त्याग संपूर्ण भाव में अनासक्त कि रहा जदि आम भगवान होचंती आमर मालिक भगवान आमको घर देइचंती आम गोटे भड़ा घरे रहीचे किंबा मन करंतु आम ट्रेन रे जाऊचे ट्रेन तो आमर नुहे किंतु ट्रेन रे आम जो समय रे अच्छे से समय पर्यंत आम ट्रेन रे ठीक भाव में रहा ठीक से भाई आम यही जन्म नहीं दुनिया रे अच्छे जो समय पर्यंत आम रहीचे कहार अधिकार भगवान आमको ये देह देइचंती ये शरीर देइचंती कहीं गोटे उद्देश्य रखिक देइचंती उद्देश्य कौन भगवान को पाई ही आम काम करवा तेणु जो समय आम अच्छी से भगवान को पाई ही काम करवा एवं संपूर्ण भाव में अनासक्त रहा ताहले आमको कौन कर पाप रे लिप्त होना पद्मपत्र जल स्पर्श करे माना से पाप प्रिय से लिप्त हुए नहीं बहुत सुंदर गोटे उदाहरण मुझे कहि गोपी माने नदी
क्रॉस करिकी से जमुना नदी क्रॉस करिकी जीवाकू चाहूले मथुरा को मथुरा नुहे तो नदीर आर पारी को नदीर आर पारी रे दुर्वासा मुनि पाखरे फल किसी भोग अर्पण कर दुर्वासा मुनि कहते किसी भोग देवाई तेणु जिते से देखिले नदी में जल भर्ती होती से पाखे कृष्ण महा भगवान से पाखे थे से भगवान को कहले जे आम नदी किभली भाव में पारी हेबु भगवान कहले तुम गोटे काम कर तुम जा जमुना पाखे छिड़ा होगी कह जे श्रीकृष्ण जदि सबुठारु बड़ ब्रह्मचारी ताहले आमको रास्ता दियो आम नदी आर पारी को जीवु गोपी मैंने हसिले से कहले कि भाया कथा कौच तुम तुम कृष्ण सब आम सांगे अच्छ आ तुम पुणी कौच तुम सब बड़ ब्रह्मचारी श्रीकृष्ण कहले तुम जाइकी कह तो आग जमुना नदी को से गले जमुना नदी कूल को जमुना नदी को ठीक से कहले जमुना नदी रास्ता छाड़देले से आर पारिक गले आर पारिक गले एवं समस्ते बहुत जन गोपी थे समस्ते केते जे नहीं भोग कहवा सब जाक भोग भोग खाइले कमल सब खाइले तापर पुणी थे दुर्वासा मुनि को कहले बर्तमान आम किभली जीवु आसला बेले आमको श्रीकृष्ण रास्ता बतई देते बर्तमान आम कि जीवु दुर्वासा कहले तुम गोटे काम कर जमुना नदी को कह जे जदि दुर्वासा मुनि सबुठु बड़ त्यागी ताहले तमे मते रास्ता छाड़ एमाने आश्चर्य हो गले किंतु तथापि कहले दुर्वासा मुनि पाखे तो किसी कही हबनी तापर से जमुना नदी रास्ता से गले श्रीकृष्ण को कहले कि आश्चंबित कथा तमे कि भरी ब्रह्मचारी है दुर्वासा मुनि को आम नहीं एते प्रसाद देलु से एते खाइले सी कि भाव में त्यागी हेले से समय भगवान कहते जे जहा काम करू से जदि संपूर्ण अनासक्त रहे मु तुम पाखे रहे कि तुम सहित सांग दिए मु संपूर्ण मोर कौन प्रकार आसक्ति नाही ठीक से भाया दुर्वासा मुनि को तुम जेहेतु भोग देल भोग अर्पण कल तुम मान खुशी करने तुम मान आशीर्वाद देवाई से ग्रहण कले किंतु से भोग से उपभोग करने लालसार से गुड़ाक ग्रहण करना तेणु ये कहुच्छे जोटा जे जी ए भौतिक संसार रहिले जिते कर्म कले कर्म जदि भगवान को जदि आम कर्मफल देवा ताले कर्म बंधन रूपक पाप आम लिप्त हेबा नाही आम देखा देख 18 नंबर श्लोक भगवान कौन कहते बहुत सुंदर जिनस कहते विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः पंडित अर्थात आत्मज्ञानी विद्वान विनयी एवं गुणी ब्राह्मण मानक जेपरि देखती गुणी ब्राह्मण जेपरि देखती सेपरि गोरु को हस्ती को श्वान प्रभृति सर्वजीव एवं जंतु मानक समदृष्टि देखती एटारे कहुई जो मैंने होती विद्या भाव अच्छी एवं विनय भाव अच्छी एवं से ब्राह्मण मानक जो भाया ए पाखे पंडित मानकर जो दृष्टि समदृष्टि से विषय भगवान कहते जे किए जदि संपूर्ण भाव दिव्य ज्ञान पाइब जी से पंडित माने कौन करती जो गुण रे थांतु से सत्व गुण रे थांतु रजगुण रे थांतु तम गुण रे थांतु जार मध्य जो शरीर अच्छी समस्त को समान दृष्टि देखती किभली देखते ये पाखे आम देखिले ब्राह्मण गविहस्तिनी ब्राह्मण होती सत्वगुण एवं पशु मान भितर गाय को आम जब रजगुण कहवा हस्तिनी हूँ तम गुण सुनी स्वपाकेच ए पाखे कुकुर तम गुण रहा से कुकुर मांस खिया तम गुण ताले समस्त को से किभली भाव समान दृष्टि देखिले तार प्रकृति बेसिस होची समदर्शन समान दृष्टि देखा प्रथम हूँ जे आम समस्त जाक से जो ब्राह्मण हूँ गाई हस्तिनी हो कि कुकुर हो कि कुकुर खिया चांडाल हूँ समस्ते होती भगवान संतान आत्मा भाव में देखा एवं नंबर 2 रे समस्त भाव पाखे समस्त किए परमात्मा समस्त हृदय अच्छा तेणु से दृष्टिया समस्त सामान नुहे तब जदि आम भौतिक दृष्टि देखा ताहले से पंच महातत्व एवं से जो सूक्ष्म तत्व सबु गुड़िक समस्त शरीर गढ़ा हे तो विभिन्न आकार थी पारे किंतु से जिनस तैयारी तेणु जे विद्वान अटंती एवं जे आत्मज्ञानी अटंती से माने सर्वजीव एवं जंतु मान समदृष्टि देखि था 22 नंबर यही संस्पर्श जा भोगा
खजूनय एव तेः आद्यवन्तत कौन्तेय सुमदेवः। भगवान जेतेबेले कहिसंती जे कर्म को तमे कर्म फल को जे कर्म करिवो जो काम करिवो ताकू इच्छा हो जे से आउ टिके कर्म फल आशा रखी जे काम करिवो ताले ताकू सेई कर्म फल रे आउ टिके इच्छा हो जे मु आउ टिके करंती आउ टिके इंद्रिय स्पर्श करंती इंद्रिय संस्पर्श रे आती आउ टिके इंद्रिय भोग करंती ताकू भगवान एठारे कहिसंती जे इंद्रिय संस्पर्श रु जेते सुख भोग जात होई थाए ताकू दुख ही देई थाए कारण एई सुख भोगर आरंभ एवं शेष अछि। तेणु हे अर्जुन पंडित तथा ज्ञानी माने एथिरे लिप्त हुअन्ति नाही बा कामना करंत रखंति नाही। जो माने ए पाखे उदाहरण ए पाखे दिया है देखंतु चित्र रे देखंतु जे कि भली भाबरे इंद्रिय संस्पर्श रे आसी दुख पाइचंती साइड रे देछि गुटे हरिणर चित्र अछि। हरिण कोन करे हरिणर बहुत तारी सुंदर गीत सुनिबा बहुत मधुर संगीत प्रति तार बहुत आकर्षण थाई कि मधुर संगीत सुनी कि से आउ ए भलिया भाबरे सेतिरे विफल हे जाए जे जो पाखरु से गीत सुनुथिला से जिनिस से स्वर को से जो पाखरे अछि से ताकू केतेबेले शिकार आसिकी शिकार करदी। ठीक से बेले पाखरे देखंतु मूसा अछि गोटे भितरे गात भितरे सुंदर भाबरे से रहिछि बोली कि मूसा को आसिकी ए मूसा जो गात करछि से गात को ही साप आसिकी मूसा को खाइदबो। ठीक से बेले आ गोटे जिनिस अछि जे बहुत सुंदर भाबरे बेंग को रड़ी करिया बेंग रड़ी शुणी शुणी करी ही साप आसिकी ताको खाइदे। तेणु एवं ए गुड़िकर शेष अछि कुआ जाय छे आमे ए सुख भोग आमे बहुत सुंदर उदाहरण गोटे अछि अति साधारण हमकु कुंडिया हुए आमे कोन करिबा कुंडिया हेले कुंडे हेबा जते कुंडे हेबा हमकु इच्छा हो आउ टिके कुंडे हेबा पे आउ टिके कुंडे हेबा पे ए बेले आबरे हमर रक्त क्षरण हे जिवो आउ टिके एग्रावेट करजो से कुंडिया मध्ये हमर डेको नै। तेणु कहा जाय जे जेते सब गुड़िक इंद्रिय संस्पर्श रु जेते सुख भोग अछि सब गुड़िक होछि दुख देई थाए हमकु। तेणु ए पाखरे एथिरे ज्ञानी माने एटा कामना करंती नाही। ओटा अछि लास्ट अछि एटा बहुत इंपोर्टेंट श्लोक ओटा अछि भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्ति पृच्छति। भक्त मते समस्त यज्ञ एवं तपर भोक्ता समस्त लोकर ईश्वर एवं सकल प्राणीकर बंधु बोली जानी शांति लाभ करे। हमकु भगवान दैचंती एथिरे शांतिर वार्ता एवं ता सहित हमकु शिला प्रभुपाद पूज्य शिला प्रभुपाद हमकु कहिचंती हमकु माने समग्र विश्व को शांति वार्ता दैचंती जे शांतिटा कोथिरे मिलिबो। तेणु शांतिर वार्ता कोथिरे अछि भगवान होचंती ए भागे भगवान तीनिटी कथा कहिचंती भोक्ता मु होची समस्त यज्ञ तपस्यार के उपभोगी मु ही सब गुड़िक पाए से ही सब यज्ञ करता बेले यज्ञर फल से पाती। तापर सर्वलोक महेश्वरम से होचंती जेतिकी लोक अछि सबु विश्व ब्रह्मांड एवं सबु गुड़िक लोकर से होचंती ईश्वर तांको ऊपर आउ केही नाहंती तांको सहित समकक्ष मध्य केही नाहंती एवं तांको ऊपर मध्य केही नाहंती। तेणु से कहउचंती नंबर 2 गला तापर 3 नंबर रे कहउचंती जे सकल प्राणीकर बंधु बंधु अर्थ सुहृद से समस्त प्राणीकर से होचंती बंधु केते सुंदर भाबरे भगवान कहउचंती जे की बळी भाबरे से हमकु निमंत्रण दउचंती देखंतु से कहउचंती जे मोते तमे ए भलिया कर्म कर जोथिरे कि तमे बांधी हेबो नाही एवं काहे कि तम दुख एवं सुख सबुथिर दायित्व होची मोर। काहे कि दायित्व तांकर कारण से होचंती सबु गुड़िकर ग्रहणकारी जेते यज्ञ एवं तपस्या अछि सबुरा से होचंती ग्रहणकारी सबु गुड़ियो आमे अन्य मानकु मध्ये जेते पूजा करिबा जहा करिबा सबु गुड़िको भगवान को पाखकु ही जाई थाए। तेणु से कहउचंती भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं भक्त मते समस्त यज्ञ ओ तपर भोक्ता समस्त लोकर ईश्वर एवं सकल प्राणीकर बंधु बोली जानी शांति लाभ करे। तेणु कि भली भाबरे आमे शांति पाइबा आमे जानिबा जे भगवान होचंती समस्तंकर से होचंती सबु जिनिसर यज्ञ एवं तपस्या सबुर महेश्वर अटंती। आमे जे भली भाबरे देखिबा जे ए जीवन रे आ कोनोसी प्रकार शांति आशा नहीं समस्त काहे कि शांतिर आशा नहीं समस्त भावंती मु ही सब किछि करे जो डुअरशिप मेंटालिटी ही सब जिनस को नष्ट कर दे जे तू जणे भाबे जे मु ए जिनसर
ଅଧିକାର ମୋର ଅଛି, ଏଇଟା ମୋର, ତେଣୁ ଏଇଟା ଉପଭୋଗ କରିବାର ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଉପନିଷଦରେ ଈଶାବାସ୍ୟମ ଇଦମ ସର୍ବମ ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ ଜଗତାମ ଜଗତ ତେଣୁ ତେନ ତ୍ୟକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜିତଃ ମାଗୃଝମ କଶ୍ଚିତ୍ ଧନଃ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଏଇଠାରେ ଆମକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି ଯେ ସବୁ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଥିର ଅଧିକାରୀ, ସବୁଥିର ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆମକୁ କିଛି କିଛି ଆମ ଭାଗ, ଯାହାର ଭାଗ ଯାହା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେତିକି ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେତିକିରେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭୌତ ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ବନ୍ଧନରେ ମାୟାରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମେ ହିଁ ସବୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭଗବାନ ହିଁ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ଏବଂ ସବୁଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେ ଯେତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚେତନା ହେଉଛି କୋଉଟା? ଯେ ଆମେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇଥିରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ହିଁ ରାସ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଭଳି ରାସ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କାହା ଫଳରେ କାମ କରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରିବା, ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ରହି କାମ କରିବା। କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ରହି କିପରି କାମ କରିବା? କୋଉଟା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା? ଏଇଟା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ସୁହୃଦ, ମୁଁ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ? ମୁଁ ତମେ ଯାହା କିଛି କାମ କର ତମ ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଯେଭଳି କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଅଛି, ତୋ ପାଖରେ ଏଇ ଭବମୟ ରଙ୍ଗ ତଳେ କେହି ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, କି ରହିନାହାନ୍ତି, କିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି? ଏଇ ଭଗବାନ ଆମର ପରମାତ୍ମା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏବଂ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞର ତପସ୍ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ତପର ଭୋକ୍ତା, ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ତାହା ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଆମେ ପାପ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେଇ ଫଳ ଅନୁସାରେ ସେ ଆମକୁ ଏଇ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିପାରିବା କିଭଳି। ଏବଂ ଆମର କେତେ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁହୃଦମ୍ ସର୍ବଭୂତାନାଂ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଅଟେ। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିବ ତାହେଲେ ତମେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଉଥିରେ ଇଚ୍ଛା, ଭଗବାନ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କର୍ମଫଳ ଉପରେ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ, କର୍ମଫଳ ଉପରେ କଣ କର? ଆଶା ରଖ ନାହିଁ, ଆକାଂକ୍ଷା ରଖ ନାହିଁ, ଏବଂ କର୍ମଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ ଅର୍ପଣ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ। ଯଦି ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବ ଏବଂ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନ ନେଇକି, କର୍ମରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନ ନେଇକି ଯଦି ତମେ କର୍ମ ଫଳରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବ, ତାହେଲେ ତମେ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ବି ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଲଗେଇବା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଆମକୁ କର୍ମଫଳର ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ତାପରେ ଯୋଉଟା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗର ଯେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗକୁ ଆସିଲା, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇକି ଯଦି ଏଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗକୁ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଫଳ ସବୁ ଯୋଗର ଫଳ ପାଇବ। କିଭଳିଆ? ସେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, କର୍ମ ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ, ସବୁ ଯୋଗର ଫଳ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମିଳିପାରିବ। ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି, ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଜାଣିପାରୁନି। ମାତାଜୀ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲା? ହରେକୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ 4:25 18 ମାତାଜୀ 4:18। ଠିକ ଅଛି। ହରେକୃଷ୍ଣ, ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରନ୍ତୁ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ ମାନେ, ହରେକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ମାନେ। କାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଜ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପଚାରନ୍ତୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। एक्चुअली पुरुषोत्तम मास ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ शुभेच्छा। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରିଂ ବନ୍ଦେ ଗୋପିକା
गोपिका गोपरूपिणां गोकुलच्छवमिष्टान्नं गोविन्द गोपिकाप्यं वन्दे नवघनश्यामं हरे कृष्ण। ମାତାଜୀ ପୁରୀରୁ ଆଇଲେଣି ନା କଣ? आज्ञा माताजी। हरे कृष्ण। कार यदि किसी प्रश्न कार हरे कृष्ण हरे ସମସ୍ତେ कृष्ण। ମ୍ୟୁଟରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ ବୋଧେ ମାତାଜୀ? ठीक है 33 ଡିଭୋଟିସ୍ କାହାର କାହାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଜୟ କୃଷ୍ଣ हरे कृष्ण माता जी। ଜୟ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण माता जी। କୁହନ୍ତୁ ମାତାଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାତାଜୀ। निष्काम कर्म ଆଉ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ କୋଉଠି ଉତ୍ତମ ମାତା जी? ହରେ ରାମ ରାମ जय श्री कृष्ण माता जी। जय श्री कृष्ण माता जी। ବାଣନ୍ଦୀ ମାତାଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି हरे ମାତାଜୀ। हरे कृष्ण माता जी। ବୋଧେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। हाँ माताजी हरे कृष्णा। प्रणाम माताजी। हरे माताजी कौन प्रणाम प्रश्न माता। पचारुଛନ୍ତି? आज्ञा आज्ञा। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ କୋଉ କର୍ମଟା ଉତ୍ତମ ମାତା जी? ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ମାତାजी। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଆଉ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ଆପଣ ଦୁଇଟାକୁ ଅଲଗା ବୁଝିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦବା। କର୍ମ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ନ୍ୟାସର ଅର୍ଥ ହଉଛି କର୍ମର ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଯାହାକୁ କି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଆଜ୍ଞା କାମନା ନ ରଖିକି କର୍ମ କରିବା ହେଲା। ନିଷ୍କାମ ଆଜ୍ଞା କର୍ମ ଅର୍ଥ ହଉଛି କୌଣସି କାମନା ନ ରଖି କାମ କରିବା। ଆଉ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସର ଅର୍ଥ ହଉଛି କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ ଆଜ୍ଞା କରିଦେବା ନୁହଁ, କର୍ମର ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବାକୁ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଆଜ୍ଞା ତ ଦୁଇଟି ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ ଏକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଏକ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଏକ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତେ କି କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା କିମ୍ବା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବା, ଏ ଦିଟା ଭିତରେ କୋଉଠି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ଭାବରେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବା। କାରଣ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମକୁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମ ଦିଆ ହେଇଛି, କର୍ମକୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଣ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ କର୍ମ ଆମକୁ ଊର୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠେଇବ କି ତଳକୁ ଖସେଇବ ଏବଂ ସେ କର୍ମ କଣ ଆମେ କରୁଛେ ତା ଉପରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଗଲା ମାତାଜୀ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତା जी। ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ହଁ କଣ, ହଁ ହଁ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଗୀତାର ୟା ପର ଚାପ୍ଟର ଟା କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ, ହଁ କି ନା? ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ହଁ 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 ଆପଣ ହଁ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ଇଏରେ ଆମର ଗୀତା ପ୍ରେସ ର ବହି ଦେଖୁଥିବେ,